पंजाबी खबरों के इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले दे विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमृतसर विखे नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा मीडिया नूं कीते गए संबोधन तो। नवजोत सिंह सिद्धू ने अज मीडिया नूं संबोधन किया ते किसानी अंदोलन की तारीफ करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि किसानां ने देश दे विच परिवर्तन का राह पद्धरा कीता है। उन्होंने कहा कि किसान देश के आम आदमी का ते मेहनतकश लोगों का 60% हिस्सा है, इसलिए किसानां दी आमदन नूं सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि किसानां दी एकजुटता ने देश दे विच परिवर्तन की एक लहर पैदा की है। इस मौके नवजोत सिंह सिद्धू ने लांघा खोलण की वकालत करदਿਆਂ कहा कि देश दे विच जिन्हां फसलों का मुੱਲ घट मिलता है, लांघा खोलण दे नाल दूसरे देशों के विच उन्हां फसलों नूं वेचिया जा सकेगा ते किसान की आमदन दे विच वाधा हो सकेगा। किसान भरा ने दिल्ली दियां बरूहां ते उन्हां दा जिहड़ा पवित्र संघर्ष है, उहदी दृढ़ता, उहदी निष्ठा और उस सत्याग्रह नूं अज साफा जमीन ते ला के नमन करन दा वक्त है। एक ऐसा समाजिक अंदोलन है जिन्हें सब नूं जवाबदेही बनाया। सरकारां नूं वक्त पाया, जालम सरकारां नूं वक्त पाया, उन्हां दा गोडा लवाया और ये दिखाया कि लोकतंत्र की ताकत की हुंदी। मैं उन्हां सारे किसान वीरां नूं जिन्हां शहादत दित्ती है इस संघर्ष दे विच नमन करदा और ये कहना कि उन्होंने सुनहरे अखरां दे विच इस किसान मोर्चे नूं इतिहास के पन्नियां च दर्ज कराया। जिस तरह पगड़ी संभाल जट्टा अंदोलन होया सी और उस अंदोलन ने एक अमिट छाप छड्डी सी, इनडेलिबल इम्प्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। मैं अगे देख सकदा कि यह संपूर्ण जित उस दिन होनी है जिदन यह समाजिक अंदोलन, और कोई पोलिटिकल बंदा इसका क्रेडिट ना लवे, 1% भी है नहीं, जिदन ये सामाजिक अंदोलन एक आर्थिक ताकत बन के उभरिया और किसान भरा सारे पंजाब दे जिहड़े ने किसान वो चानण मनारे ने, टॉर्च बेरर सी, ते सारे हिंदुस्तान दा जिहड़ा किसान है वो आत्मनिर्भर होवे। ये 1% लोकां नूं टैक्सां दी ताकत ना पहुंचे, 99% जिहड़ा आम आदमी ਉਹਦੇ ਚੋਂ 60% अन्नदाता है, 60% किसान है, तो वो इज्जत की रोटी लिए लड़ रहा है। लागत वध रही है, मैं कितनी बार समझा चुकिया, लागत वध रही है। किस तरह कि डीजल 5 रुपये 1992 च अज 100 25 गुणा, तो MSP 5 गुणा। समझ नहीं, प्रोडक्टिविटी घट रही है। अज तक कोई असी तो प्रोडक्टिविटी की कोई पॉलिसी देखी नहीं और आमदन घट रही है। ये बहुत वड्डा अंदोलन है जिहड़ा कि इट विल ब्रिंग विंड्स ऑफ चेंज, जिहड़ा कि उन्हां हवावां नूं लैके आया जड़ियां निज़ाम बदल देणगियां। इस मौके नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार नूं बेअदबी ते नशियां दे मुद्दे ते घेरिया। उन्होंने कहा है कि बेअदबी के मुद्दे ते सरकार ने केस की पैरवी सही तरीके दे नाल नहीं की ते नशियां दे मुद्दे उपर भी बनदी कार्रवाई नहीं की ते वड्डियां मच्छियां दे खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सिद्धू ने कहा है कि छोटे छोटे व्यापारियों के खिलाफ, छोटे पद्धर ते काम करने वालियां दे खिलाफ कार्रवाई की गई है। अजिहे व्यापारी जो छोटे छोटे पद्धर ते नशे सप्लाई करते सन उन्होंने तो फड़िया गया, पर वड्डे पद्धर ते जो नशे की सप्लाई करते सन उन्होंने खिलाफ सरकार वालों ढुकवीं कार्रवाई नहीं की गई। इस मौके सिद्धू ने चन्नी सरकार वालों लै गए फैसलों की तारीफ भी की है। ईडी की रिपोर्ट नवंबर 2017 च पंजाब दे STF नूं हैंडओवर की हाई कोर्ट के निर्देश के उत्ते, ते फरवरी 2018 च फरवरी 2018 दे विच STF की रिपोर्ट हाई कोर्ट दे विच नवकिरण जी के कहण दे उत्ते दायर हुंदी है। ते दोनों टाइम दे उत्ते हाई कोर्ट का निर्देश है, कोर्ट का निर्देश है भी तुसी लीगल
ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪੈਂਦਾ। ਤੀਜਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਕੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਇਹ ਸਭ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਲਪੀ ਪਾਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਐਲਪੀ ਪਾਈ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਟਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਿਊਜ਼ਡ 10 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਐਲਪੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਠਹਿਰ ਨਾ ਯਾਰ, ਠਹਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਡੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਫੜਾ ਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਇਸ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਐਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਵੀ 60-70 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਲਪੀ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕੜੀ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਸੀ, ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਮੈਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਐਸਐਲਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊ ਜੀ? ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਹੁਣ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਣਾ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਭਾਈ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਟਵੀਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਹੈਂ? ਕਦੇ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ? ਹੈਂ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੜੀ ਜੁੜਨੀ ਨਹੀਂ। ਦ ਚੇਨ ਇਜ਼ ਐਸ ਸਟਰੋਂਗ ਐਸ ਦੀ ਵੀਕੈਸਟ ਲਿੰਕ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਸਿੱਟੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਸਿੱਟੋ, ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਡਿਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਰੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਸੀਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਪਿੰਡੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਰੂਪੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅੰਕੁਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਸੰਖਿਅ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਜੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਹ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਮੇਅਰ ਹਾਏ ਰੋਂਡੂ ਬੱਚਾ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਤਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਊਗੀ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਸਬੂਤ ਤੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁਗਤੋਗੇ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਉਡਾਓਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਐ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦਾ 50 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦਾ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ EMPLOYEES ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ। ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਆ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਏਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਲਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਐ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਲ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਉਣਗੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਆਈ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਚੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੇਖਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਚੋਕ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। 3 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਕਰਤਾ 5 ਰੁਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 5 ਰੁਪਏ। ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਬਲ 100 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਕੇਬਲ ਹੈ, ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਪਾਵਰ ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਸੋ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਝੂਠ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।